Hello students, welcome to Affluent IS. So we are discussing some important organizations which are equally important for our prelims exams. So we are now discussing today about UNESCO, which stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. And before we are dealing with the diving into a depth analysis, so myself here Pooja Shivkar ma'am, hope you know by now. So let's dive into the detailed analysis for the organization. UNESCO, as we already name it, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂದ್ರೇನು? ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1945 and came into force from 1946 onwards. Headquarter is located in Paris and parent organization, it's a part of United Nations. Its parent organization is United Nations. It's a part of it. And member countries includes beyond or more than 190 countries or member states. India is a founding member out of 190 member states. Okay, this is very, very important for your exam. UNESCO is equally important for your exam, and organizations would be as much as important as schemes are important, because UPSC has a tendency to ask all these questions. What sort of a questions with regards to organizations, you'll never know. Probably they do ask which are currently in news, based upon which they do ask, but when it comes to organizations, you have to have a in-depth analysis about each and every organization, which are equally important. You never know what sort of organization you'll get in the exam. Okay, ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ 1945ರಲ್ಲಿ, ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 1946ರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೋಷಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ 190ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. Let's move on to the objectives. UNESCO has a beautiful objectives which promotes international peace and security through education and natural science. Science is equally important here, and social and human sciences, culture, communication and information. It will promote all these peace and security with regards to all these sectors, which are equally important for your exam. And it also promotes freedom of expression and also safeguards cultural and natural heritage as well. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂವಹನ, ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಹ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. So what sort of a structure it has when they have a lot of compositions involved. Let's dive into that. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೀಟಪ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 2 years and all member states definitely do participate in this particular conference. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ ಎನ್ಸೆಸಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ structure of all these organizations, especially we are dealing with UNESCO. India and UNESCO is equally important. So India has World Heritage sites, whether it has a cultural and as well as natural or mixed heritage sites. It includes all the three, mixture of all these three. Very, very important. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತವು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ 3 ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾರತವು ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಿಯಾ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಭಾರತವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಗೋಳ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಿಟೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Indian cities are a part of our creative cities network. This is a very very huge point one must need to understand and to remember for your exam. ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನಗರಗಳ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ which are equally important for your exam as well. 1954 Convention for Protection of Cultural Property in Armed Conflict. Okay, ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೋ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಹೋರಾಟ, ಕದನ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ 1954ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1972 this year World Heritage Convention deals with all those cultural and as well as natural heritage. So we are mainly dealing with cultural and as well as natural heritage over here in the year 1972 which talks about World Heritage Convention. 1972 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And in the year 2003 convention it's a beautiful convention for safeguarding intangible cultural heritage in the year 2003. 2003ರಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. And in the year 2005 they have made a convention on protection and promotion of diversity of cultural expressions over here. 2005ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ರಮುಖ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಸಮಾವೇಶಗಳು 1954ರಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ 72, 2003 ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ enough time then please make a short note so that it help you to revise and do a multiple revision. So hope you are doing well with your preparation zone and take care of your health as well. If you like the content, do like, share and subscribe and share among your friends as well. Keep loving us, keep sharing us. Thank you every one of you and have a great time.